Namaste. Subject Engineering Mathematics for first semester BE. Name of the book author Dr. K.S.C. Sir. Module 2 Differential Calculus 2. Article number 2.4 Maxima and minima for a function of two variables. Worked problems. Problem number 81. Find the extreme values of f of x comma y equal to x cube y square into 1 minus x minus y. Solution for this problem. So f of x comma y equal to x cube y square into 1 is x cube y square minus x cube into x is x power of 4 y square minus x cube y square into y is x cube y cube. We shall find points x comma y such that fx equal to 0 and fy equal to 0. Fx means partial differentiation of f of x comma y with respect to x, and fy is partial differentiation of f of x comma y with respect to y. Okay, so fx means partial differentiation of f of x comma y with respect to x. So partial differentiation of x cube y square is 3 into x square y square minus partial differentiation of x cube x to the power of 4 y square with respect to x is 4 x cube y square minus partial differentiation of x cube y cube with respect to x is 3x square y cube. Once again, partial differentiation of f of x comma y with respect to x is fx. Partial differentiation of x cube y square with respect to x is 3x square y square minus partial differentiation of x power of 4 y square with respect to x is 4x cube y square minus partial differentiation of x cube y cube with respect to x is 3x square y cube. Okay. Next, fy equal to partial differentiation of f of x comma y with respect to y is fy. Partial differentiation of x cube y square with respect to y is 2x cube y minus partial differentiation of x power of 4 y square with respect to y is 2x to the power of 4 y minus partial differentiation of x cube y cube with respect to y is 3x cube y square. Okay, consider fx equal to 0 and fy equal to 0. That is, so ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಓಕೆ x square y square ಇಲ್ಲೂ x square y square take it as common. ಸೊ x square y square ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 4 ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇರೋದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 more ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 3 ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ವೈ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಸೊ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 0. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ವೈ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಎಫ್ ವೈಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ನ
Next y, take it outside. So remaining is here 2 minus here 2x, okay, minus 3x already ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು y ಅಷ್ಟೇ, equal to fy is 0. Okay, next it implies, so x square y square equal to 0, so then x equal to 0, y equal to 0. Okay, next 4x plus 3y equal to 3. 4x plus 3y equal to 3 from this expressions in the, okay, actually 3 minus 4x minus 3y equal to 0. So then 3 equal to 4x plus 3y ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. And here also x cube y equal to 0. So then x equal to 0, y equal to 0. And here 2x plus 3y equal to 2. Okay. Let us for the pair of equations find out ಮಾಡೋಣ ಈಗ. Okay. Let us form the pair of equations. Pair of equations. ಈ equations ಇಂದ ನಾವು pair and find out ಮಾಡೋಣ. x equal to 0, y equal to 0. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ x equal to 0, y equal to 0. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪೇರ್ ಸಿಕ್ತು. x equal to 0, y equal to 0. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸಿಂದ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ x equal to 0 ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 2x plus 3y equal to 2 ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y equal to 0. ಸೊ y equal to 0 ಮತ್ತು ಇದು 2x plus 3y equal to 2. ಇದೊಂದು ಪೇರ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಪೇರ್, ಇದೊಂದು ಪೇರ್, ಇದೊಂದು ಪೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು x equal to 0 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 4x plus 3y equal to 3. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y equal to 0 ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 4x plus 3y equal to 3 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು. ಸೊ 4x plus 3y equal to 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು 2x plus 3y equal to 2. ಇದೊಂದು ಪೇರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ stationary points are, stationary points are ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 0, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, y ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 0, ಒಂದಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ x equal to 0, x 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ y is 2/3 ಆಗುತ್ತೆ. y is 2/3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y equal to 0, ಇಲ್ಲಿ 0 ಮಾಡಿದರೆ ದೆನ್ x equal to 1. ಸೊ 1, 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ x 0 ಆದರೆ y is 1. ಸೊ 0, 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y 0 ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ x is 3/4. ಸೊ 3/4, 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್. ಸೊ 4x minus 2x is 2x ಆಯಿತು. ಪ್ಲಸ್ 3y minus 3y ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 minus 2 is 1. ದೆನ್ x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 1/2. ಸೊ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1/2 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಣ. 1/2 ಅಂದರೆ 2 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಆದರೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 2 minus 1 is 1. ದೆನ್ y equal to 1/3. y equal to 1/3. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಲ್ಸೋ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಏನು fxx. ಓಕೆ, fxx ಅಂತ. ಸೊ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ fx with respect to x ಇಲ್ಲಿ equal to 6x y square
minus partial differentiation of 4x cube y square with respect to x is 12x square y square minus partial differentiation of 3x square y cube is 6x y cube. Okay, common agi 6x y square ತಗೊಳ್ಬೋದು ಹೊರಗಡೆ ಇಂಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 2x ಇಲ್ಲಿ y ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ fxy. ಸೊ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ fx ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು y ಅಂತ. ಸೊ 6x square y minus partial differentiation of 4x cube y square is 4 to the 8 x cube y minus partial differentiation of 3x square y cube with respect to y is 24x square y square. Not 24, 3 3s alla, 3 3s are 9. Okay, 3 3s are 9 x square y square. 6x square y minus 8x cube y minus 9x square y square. Okay, equal to, so ಇಲ್ಲಿ x square ಮತ್ತೆ y ಅಷ್ಟೇ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಾಗೋದು. 6 minus 8x, ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ 9y ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಫ್ ವೈ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ವೈ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 2x cube minus partial differentiation of 2x to the power of 4y with respect to y is 2x power of 4 minus partial differentiation of 3x cube y square with respect to y is 3 2s are 6 x cube y equal to, take 2x cube as outsider, so 1 minus x minus 2 3 is 6 ಆಗುತ್ತೆ, x cube ಇಲ್ಲಿದೆ y. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೇಷನ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನು, ಎ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಾಕೋಣ. ಸೊ 0,0 ಫಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ 0 ವೈನು 0 ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎ ಈಸ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ 0ನೇ, ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ 0ನೇ. ಎ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 0. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪೇರ್ದು ಹೋಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು 0,2/3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಈಸ್ 0, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಸ್ 0, ಸಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 0 ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ 0 ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ 0, ನೋ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1,0. ಸೊ ಎ ಈಸ್ 0, ಬಿ ಈಸ್ 0, ಸಿನಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಆದರೆ ಇದು 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ 1, 1 minus 1 is 0, 0 into anything is 0. AC minus B square is 0, so no conclusion. Next 0,1. So A is 0, B is 0, C nalli X 0 ide, hagagi C is 0. AC minus B square condition is 0, no conclusions. So next 3/4, 0 anta ide alva. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು y is 0 ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ a is 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿನಲ್ಲೂ y 0 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ 2x ಕ್ಯೂಬ್
2x ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3y ಅಂತ ಇರೋದು. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು? ಸಿ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 3/4, 3/4, ಓಕೆ. ಸೊ ಸಿ at 3/4, 0 equal to 2 into 3 cube is 27 divided by 4 cube is 64 into 1 minus 3/4 ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 32 2s equal to 27 divided by 32 ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ 1/4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 27 divided by 4 2s 8, 128. 27 divided by 128 ಆಯಿತು. 27 divided by 128. ಸೊ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಬಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಇದು 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3/4, 0 ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 1/2, 1/3 ಹಾಕೋಣ. ಸೊ ಎ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಇಂಟು 1/2 ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1/3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 9 1 ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು 1/2 ಮೈನಸ್ 1/3. ಸೊ 2 3s 3 3s. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇದು 2 1s ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. +1 -1 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/3 ಇಂಟು -1/3. ಸೊ ಅದೇನು ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ? -1/9. ಸೊ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದಾನ್ 0. ಸೊ -1/9. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದಾನ್ 0 ಬಂತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಿ ನೋಡೋಣ. ಬಿ ಏನಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 1/4, ವೈ ಅಂದರೆ 1/3. 6 ಮೈನಸ್ 8 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 1/2 ಮೈನಸ್ 9 ಇಂಟು ವೈ ಈಸ್ 1/3. ಓಕೆ, ಸೊ 2 1s 2 4s 3 1s 3 3s ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/12 ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 6 - 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 -3 ಇಸ್ -1. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? -1/12 ಅದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ -1/12 ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಸಿ ನೋಡಬೇಕು. ಅದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಏನು? 2x³ ಅಂತ ಇದೆ. 2 ಇಂಟು x³ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1/2³ 2³ ಈಸ್ 8. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 1/2 ಮೈನಸ್ 3 ಇಂಟು ವೈ ಈಸ್ 1/3. ಸೊ 3 1s 3 ಇದು. ಸೊ +1 -1 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 1s 2 4s ಆಯಿತು. ಸೊ 1/4 ಇಲ್ಲಿ -1/2. ಸೊ ಸಿ ಈಸ್ -1/8. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1/8 ಆಯಿತು. ಎ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 1/72 ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಇವಾಗ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಎ ಇಂಟು ಸಿ, ಎ ಈಸ್ -1/9 ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಈಸ್ -1/8 ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ -1/12 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎ ಬಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1/72 ಆಯಿತು. ಮೈನಸ್ 12 12s 144 ಆಯಿತು. ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ 144. ಇದು 2 72 2s 144 -1. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/144 ಆಯಿತು. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಯಿತು? ಇದು 1/144 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಇವಾಗ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು? ಇದು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇತ್ತು. ಎ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ,
that value is greater than 0 iddu a value is less than 0 idre, so that is maximum point. Conclusion ಏನು, maximum point. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಸ್ maximum value of f of x comma y equal to f of 1 by 2 comma 1 by 3. So equation ಏನು, f of x comma y ಅಂದರೆ, so f of x comma y is equal to x cube y square into 1 minus x minus y ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಎಫ್ ಆಫ್ 1 by 2 1 by 3 ಅಂತ ಹಾಕಿದರೆ, ಸೊ 1 divided by 2 cube is 8 into 3 square is 9, 1 minus 1 by 2 minus 1 by 3. Okay, that is equal to 1 divided by 8 9s are 72. ಇದು 6 is the LCM, 6 minus 3 minus 2 divided by 6 ಆಗುತ್ತೆ. So that is equal to 1 by 72 into 6 minus 5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 divided by 6. So equal to 1 divided by 72 6 2s are 12ಗೆ 2 1 carry, 6 7s are 42, 42 plus 1 is 43. So 1 divided by 432 is the maximum value. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಈಸ್ 432 is the answer. 1 divided by, not 432, 1 divided by 432 is the answer. So maximum value of f of x comma y equal to f of 1 by 2 1 by 3, that is equal to 1 divided by 432 is the answer. Okay, book nodana. See here, this is the question. ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಶೆಲ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. Partial differentiation of f of x comma y with respect to y equal to 0. Okay, next fx. So ಇದನ್ನು partial differentiation with respect to x ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ partial differentiation of f of x comma y with respect to y ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. Consider fx equal to 0 and fy equal to 0. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. So points ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ x square y square equal to 0. So then x equal to 0, y equal to 0. ಅನಂತರ ಇದೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, x cube y equal to 0. So then x equal to 0 and y equal to 0. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 minus 2x minus 3y equal to 0 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Let us form the pair of equations. So pair of equations ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Stationary points are, these are the stationary points. Next a b c ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಸೊ ಎ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ದೆನ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ. ಸಿ ಈಸ್ ಎಫ್ ವೈ ವೈ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ವೈ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ. ಸೊ ಈ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಏನು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎವಿಡೆಂಟ್ ದಟ್ ಐದರ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆರ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆರ್ ಬೋತ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಆರ್ 0 ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 1/2, 1/3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆನ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆರ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, AC minus B square less than 0, and we shall examine the nature of the point 1/2, 1/3. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಆಯಿತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿರೋದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ,
ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 3/4, 0ನಲ್ಲಿ. ಸೊ 27/128 ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆರ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 AC - B² ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ 0ನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ 1/2, 1/3. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಟ್ 1/2, 1/3ನಲ್ಲಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1/9 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು. ಸೊ -1/9. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಸ್ -1/12, ಸಿ ಈಸ್ -1/8. ಇದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ AC - B²ನಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 1/144 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ 1/2, 1/3 ಏನಾಯಿತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ AC - B² ಅದು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಬಂದರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ f of x, y ಈಕ್ವಲ್ ಟು f of x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1/2, y ಈಸ್ 1/3. ಸೊ ಇದನ್ನು f of x, y ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.